وہ مارچ کا ایک دن تھا۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور اس وقت دوپہر کا وقت تھا۔ بہت سے بچے پارک میں اکٹھے تھے اور کچھ بنا رہے تھے۔ چندا بیلی پنکی کے بازو سے لپٹی سب کچھ بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ بچے کاغذ اور تنکوں سے کچھ بنا رہے تھے۔ انہوں نے کاغذ کے ساتھ تنکے کو موڑ کر جوڑا، اس پر ایک لمبی سی دم لگائی اور خوشی سے شور مچانے لگے، پتنگ بن گئی، ہماری پتنگ بن گئی۔ چندا بیلی جان گئی کہ اس کا نام پتنگ ہے۔ وہ اپنی بٹن سے بنی آنکھوں اور مسکراتے لبوں کے ساتھ یہ سب دیکھ رہی تھی۔ پھر ایک لڑکے نے پتنگ کو پکڑا اور دوسرے نے ڈور کو سنبھالا۔ لڑکے نے پتنگ کو ہاتھوں سے اوپر اٹھایا، دوسرے لڑکے نے ڈور کو کھینچا اور پھر پتنگ ہوا میں اڑنے لگی۔ لڑکا ڈور کو پکڑ کر بھاگنے لگا، پتنگ اس کے پیچھے پیچھے اڑنے لگی۔ بچے خوشی سے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ چندا بیلی یہ سب بڑے شوق سے دیکھ رہی تھی۔ پتنگ زیادہ اونچی نہ جا سکی۔ ارے اسے کیا ہوا؟ وہ تو ڈولنے لگی، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ پھر وہ چکر کھانے لگی اور گھومتی گھومتی نیچے زمین پر آ رہی۔ بچے پتنگ اٹھا کر اسے دیکھنے لگے۔ ایک نے کہا اس کی دم کے ساتھ کچھ اور باندھنا چاہیے، تب یہ اڑے گی۔ وہ ادھر ادھر کچھ تلاش کرنے لگے۔ اتنے میں پنکی آگے بڑھی اور بولی، یہ لو چندا بیلی، اسے پتنگ کی دم کے ساتھ باندھ لو۔ پنکی نے سوچا چندا بیلی کو آسمان میں اڑنا بہت اچھا لگے گا، وہ ہواؤں میں اونچی اڑان بھرے گی۔ لڑکوں نے جب یہ سنا تو فوراً چندا بیلی کو پتنگ کے ساتھ باندھنے پر تیار ہو گئے۔ انہوں نے چندا بیلی کو باندھ کر پتنگ کو دوبارہ اڑایا۔ اب کے پتنگ اونچا اڑنے لگی، وہ اونچی ہوتی گئی، اونچی اور اونچی۔ چندا بیلی کو زمین پر کھڑے بچے بہت چھوٹے چھوٹے دکھائی دے رہے تھے۔ اسے ہواؤں میں اڑنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کے ارد گرد بادل اسے چھوتے ہوئے گزر رہے تھے، ہوا کے جھونکے اس کے بال اڑا رہے تھے۔ وہ پوری طرح مست ہو چکی تھی کہ اچانک ایک زوردار جھونکا آیا۔ ہوا پوری شدت کے ساتھ اس کے کانوں میں شائیں شائیں کرنے لگی۔ ڈور پوری طرح تن گئی تھی اور پتنگ وہ تو پھڑپھڑا رہی تھی۔ ہوا اور پتنگ کے پھڑپھڑانے کی آواز اسے خوفزدہ کر رہی تھی۔ زمین پر کھڑی پنکی پہلے تو چندا بیلی کو پتنگ کے ساتھ اڑتا دیکھ کر خوش ہوتی رہی۔ اس نے سوچا کاش وہ بھی پتنگ کے ساتھ اڑ سکے۔ لیکن جب 8-10 منٹ پتنگ ہوا میں اڑتی رہی تو پنکی بے چین ہونا شروع ہو گئی۔ اس نے سوچا پتنگ کے ساتھ بندھ کر اڑنا اتنا بھی مزے کا کھیل نہیں ہے۔ درخت کے نیچے بیٹھ کر کھیلنا اور چائے پینا زیادہ مزے کا کھیل ہے۔ پنکی لڑکوں کی طرف بڑھی اور بولی، اب تم پتنگ کو نیچے اتار لو، مجھے میری چندا بیلی واپس چاہیے۔ لڑکا بولا، نہیں نہیں، ابھی تو ہم اسے اور اونچا اڑائیں گے، یہ دیکھو ہم اس کے ساتھ ڈور کا ایک نیا بال باندھ رہے ہیں۔ تم گھر چلی جاؤ، ہم جب پتنگ کو نیچے اتاریں گے تو چندا بیلی تمہارے گھر پہنچا دیں گے۔ لیکن پنکی کو اچھا نہ لگا کہ وہ چندا بیلی کو لڑکوں کے حوالے کر کے خود گھر چلی جائے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، وہاں اسے ایک نقطے کی مانند پتنگ نظر آئی، لیکن وہ شائیں شائیں کرتی ہوا اور پھڑپھڑاتی پتنگ نہ دیکھ سکی۔ اسے چندا بیلی کا خوفزدہ دل نظر نہ آیا۔ اچانک ہوا کے زور نے پتنگ کی ڈور کاٹ دی جس کے ساتھ چندا بیلی بندھی تھی۔ وہ پتنگ سے الگ ہو کر ہوا میں ادھر ادھر چکر کھانے لگی۔ پنکی اچھل کر کھڑی ہو گئی، مارے حیرت اور پریشانی کے وہ کچھ بھی تو نہ بول سکی۔ چندا بیلی کا وزن
अलग होते ही पतंग भी हवा में डोलने लगी और आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लगी और जमीन पर गिर गई। लड़कों ने पिंकी का परेशान चेहरा, जिस पर हवाइयां उड़ रही थी, देखा और कहा, परेशान ना हो, हम चंदा बेली को ढूंढ लाएंगे। और उस तरफ भागने लगे जहां चंदा बेली और पतंग गिरती हुई नजर आई थी। वो सब भाग रहे थे, वो सब एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। आखिर वो उस जगह पहुंच गए जहां पतंग गिरी हुई उन्हें नजर आ गई। उसका एक तिनका टूट चुका था, कागज फटा हुआ था, लेकिन चंदा बेली का कहीं नामो निशान नहीं था। वो तुम्हारे घर के पिछली तरफ गिरी होगी, क्योंकि जब गुड़िया टूटकर गिर रही थी तो वो बिल्कुल तुम्हारे घर के ऊपर थी। पिंकी का दिल टूट चुका था। वो रोते दिल के साथ घर आई और अपने कमरे में बिस्तर पर जाकर लेट गई। मामा ने बच्चों के साथ मिलकर चंदा बेली को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। शाम को अब्बू घर वापस आए तो उन्होंने भी चंदा बेली को ढूंढा, लेकिन उसे न मिलना था, न मिल सकी। अम्मी अब्बू पिंकी को तसल्लियां दे रहे थे, लेकिन उसका गम दूर न हो सका। उस रात उसने दूसरी गुड़ियों के ना तो कपड़े बदले, ना उन्हें बिस्तरों पर सुलाया। वो जहाँ पड़ी थीं वहीं पड़ी रहीं। उस रात उसने ख्वाब में देखा कि परियां चंदा बेली को उठाकर परिस्तान ले गईं और उसे वहाँ की सैर करा रही हैं और फिर उसे वापस पिंकी के पास छोड़ गई हैं। सुबह पिंकी की आँख खुली तो वो रो रही थी। वो पछता रही थी कि उसने चंदा बेली को लड़कों के हवाले क्यों कर दिया। उसने क्यों नहीं सोचा कि चंदा बेली को नुकसान भी पहुंच सकता है। अगर चंदा बेली उसकी थी तो उसकी हिफाजत करना भी पिंकी का ही फर्ज था। लेकिन अब क्या हो सकता था? अब चंदा बेली उसे कभी नहीं मिल सकती थी। बच्चों, बताएं भला आपका क्या ख्याल है कि चंदा बेली इस सारे वक्त में कहाँ होगी? तो सुनिए, जब चंदा बेली पतंग से कटकर गिरी है तो वो कलाबाजियां खाती हुई हवा में गिरने लगी और गिरते गिरते पिंकी के घर के पिछवाड़े लगे दरख्त की शाखों में आकर अटक गई। वहां दो खूबसूरत चिड़ियों ने घोंसला बना रखा था। उन्होंने जो चंदा बेली को अपने घोंसले के इतने पास देखा तो चीख चीख कर उसे परे होने को कहा, लेकिन चंदा बेली तो उन्हें मुस्कुराते हुए देखती रही और जरा भी टस से मस न हुई। उस पर मामा चिड़िया ने अच्छी तरह से उसका जायजा लिया और अब्बू चिड़े से कहने लगी, हम इसके ऊन के बालों से अपने घोंसले को नर्म बना सकते हैं। वो दोनों उसके पास आए और उससे पूछा कि क्या वो अपने घोंसले को नर्म बनाने के लिए इसके ऊन के कुछ बाल उतार सकते हैं। चंदा बेली उन्हें देखकर मोहब्बत से मुस्कुराती रही। दोनों चिड़ियां मिलकर चंदा बेली के बाल नोचने लगी। उन्होंने इतने बाल उतार लिए कि उनका घोंसला अच्छी तरह नर्म हो गया। शाम के वक्त चिड़ियों ने शब बखैर का गीत गाया। पिंकी ने ये सुना और सितारे देखने के लिए पिछले सहन में आ गई। उन्हें चमकते हुए देखा और उदास होकर वापस चली गई। अगली सुबह चिड़ियों ने सुबह को खुशामदीद कहने का गीत गाया और फिर से चंदा बेली के बाल उतारने लगी। चंदा बेली का सर एक तरफ से गंजा हो चुका था। चंदा बेली ने सुबह के वक्त देखा कि वो तो अपने घर के पिछले सहन में है। आज सुबह मिंकी ने सोचा कि वो चंदा बेली को खुद ढूंढने को निकलेगी। चिड़ियों ने जब पिंकी को देखा तो उन्हें याद आया कि उन्होंने पिंकी के साथ चंदा बेली को बहुत दफ़ा देखा है। उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। वो पिंकी को बता रही थी कि चंदा बेली
इधर है। चू 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 उन्होंने पुकारा। चंदा बेली ने चिड़ियों को देखने के लिए सर ऊपर उठाया। क्या देखती है कि चंदा बेली दरख्त की मोटी शाख के अंदर फंसी है। वो पिंकी की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। पिंकी का दिल खुशी के मारे उछलने लगा। वो चीखी, अम्मी अम्मी अब्बू। वो बाहर आए तो देखा चंदा बेली दरख्त के साथ लटकी उन्हें देखकर मुस्कुराए जा रही है। अब्बू ने उसे दरख्त से उतारकर पिंकी को दिया। उस दिन पिंकी ने वादा किया कि वो चंदा बेली को कभी खुद से दूर नहीं करेगी और उसकी भी वैसे ही हिफाजत करेगी जैसे वो अपनी करती है।